Welcome children. This video is about 8th Standard Science Unit 4 Heat. In this lesson, we are going to learn about effects of heat, transfer of heat, calorimetry, temperature and unit of heat. Let me move on to the lesson now. Effects of heat. When heat energy is supplied to any substance, it brings about many changes. There are three important changes that we can see in our daily life. They are expansion, increase in temperature, change in state. ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றல் அந்த ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது அப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பல மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுது. அதில் முக்கியமான 3 மாற்றம் என்னென்னா விரிவடைதல் எக்ஸ்பான்ஷன், இன்னொன்று வெப்பநிலை உயர்வு இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், இன்னொன்று சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். Expansion. Activity 1. Take a metal ball and a metal ring of suitable diameter. Pass the metal ball through the ring. You can observe that the metal ball can easily go through it. Now heat the metal ball and then try to pass it through the ring. It will not pass through the ring. Keep the metal ball on the ring for some time. In few minutes, it will fall through the ring. ஆக்டிவிட்டி 1 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் பால் எடுத்துக்கோங்க, அதோட டயாமீட்டருக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு ரிங் மெட்டல் ரிங் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த மெட்டல் பாலை அந்த மெட்டல் ரிங் உள்ளார விட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்க டெம்பரேச்சரில் அந்த மெட்டல் பால் உள்ளுக்குள்ளார போகும். பட் இப்போ அந்த மெட்டல் பாலை நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த மெட்டல் ரிங்குள்ளார அது ஈஸியாக போகாது. கொஞ்ச நேரம் அந்த டெம்பரேச்சர் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெட்டல் பால் மெட்டல் ரிங் வழியாக வெளியே விழுவதை நம்ம பார்க்கலாம். Why didn't the ball go through the ring initially but went through it after some time? When the ball is heated, the atoms in the ball gain heat energy. They start vibrating and force each other apart. As a result, an expansion takes place. That's why the ball did not go through the ring. After some time, as the ball lost the heat energy to the surrounding, it came back to its original size and it went through the ring. This shows that heat energy causes expansion in solids. This expansion takes place in liquids and gases also. It is maximum in gases. ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த மெட்டல் பால் ஹீட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருந்ததுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் திரும்பவும் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் சாலிட்ல மட்டும் இல்லை, லிக்விட் கேஷியஸ்லேயும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். கேஷியஸ்ல இது ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஆக்டிவிட்டி 2. Take a cup of water and note its temperature. Heat the water for few minutes and note the temperature again. Do you find any increase in the temperature? What caused the temperature change? When the water is heated, water molecules receive heat energy. This heat energy increases the kinetic energy of the molecules. When the molecules receive more energy, the temperature of the water increases. This shows that heat energy causes increase in temperature. Rise in temperature. இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அதோட டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த தண்ணியை ஹீட் பண்ணுங்க. ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்பி டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அந்த டெம்பரேச்சரில் ஒரு ரைஸ் இருக்கும், ஜாஸ்தி இருக்கும். இது ஏன் அப்படின்னா இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது, அந்த மாலிகுல்ஸோட கைனெட்டிக் எனர்ஜியை ஜாஸ்தி ஆக்குது. ஸோ இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்னாகும், ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் ஹீட் எனர்ஜி காஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட். ஆக்டிவிட்டி 3. Take few ice cubes in a container and eat them for some time. What happens? The ice cubes melt and become water. Now heat the water for some time. What do you observe? The volume of water in the vessel decreases. What do you understand from this activity? In ice cubes, the force of attraction between the water molecules is more, so they are close together. When we heat them, the force of attraction between the molecules decreases and the ice cubes become water. When we heat the water, the force of attraction decreases further. Hence, they move away from one another and become vapor. Since water vapor escapes to the surrounding, water level decreases further.
From this, we understand that heat energy causes change in the state of the substances. When heat energy is removed, changes takes place in reverse direction. If heat energy is supplied to or taken out from a substance, it will undergo a change from one state of matter to another. One of the following transformations may take place due to heat energy. Solid to liquid, melting; liquid to gas, vaporization; solid to gas, sublimation; gas to liquid, condensation; liquid to solid, freezing; gas to solid, deposition. Change of state, நிலை மாற்றம். இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி 3க்கு ஒரு சில ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் உருக ஆரம்பிக்கும். இப்போ அந்த நீரினை சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள அந்த நீரோட பருமன் குறையுது. அதையும் இன்னும் ஃபர்தராக ஸ்டேட் உங்களுக்கு எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த ஐஸ் கியூப்ஸில் உள்ள அந்த மூலக்கூறுகள், அந்த மாலிகுல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸுக்கு இடையே இருக்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம அந்த ஹீட் பண்ணுறப்ப கம்மியாகுது. ஸோ கம்மியாகிறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த ஐஸ் கியூப் உங்களுக்கு தண்ணியாக மாறுது. ஸோ அதை மேலும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இன்னும் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு குறையும் போது அந்த தண்ணியானது ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் வேப்பராக மாறுது. ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பொருளுக்கு நம்ம அந்த ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப அந்த பொருளோட ஸ்டேட் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ ஒரு பொருள் வெப்ப ஆற்றலை எடுக்கும் போதோ அல்லது பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போதோ அப்பொருள் என்ன ஆகுது, ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுது. ஸோ இது என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் டு லிக்விட், மெல்டிங் சொல்லுவாங்க. திடப்பொருள் திரவமாக மாறுது, இதுக்கு உருகுதல் அப்படின்ட்டுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் லிக்விட் டு கேஸ், வேப்பரைசேஷன். திரவம் வாயுவாக மாறுறது, இது ஆவியாகுதல். நெக்ஸ்ட் சாலிட் டு கேஸ், சப்ளிமேஷன். திடப்பொருள் வாயுவாக மாறுறது, பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கேஸ் டு லிக்விட், வாயு திரவமாக மாறுதல், இது குளிர்தல், கண்டென்சேஷன். திரவம் சாலிட் ஆகிறது, ஃப்ரீசிங். திரவம் திடப்பொருளாக மாறுதல், இது ஃப்ரீசிங், உறைதல்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கேஸ் டு சாலிட், இது டெபாசிஷன். வாயு திடப்பொருளாக மாறுதல், அதாவது படிதல். டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட். If heat energy is supplied to any substance, it will be transferred from one part of the substance to another part. It takes place in different ways depending on the state of the substance. 3 ways of heat transfer are conduction, convection, radiation. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட், வெப்ப பரிமாற்றம். ஒரு பொருளுக்கு நம்ம அந்த ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது அந்த பொருள் என்ன ஆகுது, ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு அந்த ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஸோ ஒரு பொருளோட நிலையை பொறுத்து தான் அந்த வெப்ப பரிமாற்றம் 3 விதங்களில் நடைபெறுது. ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெப்ப கடத்தல், கண்டக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வெப்ப சலனம், கன்வெக்ஷன். அடுத்தது வெப்ப கதிர்வீச்சு, ரேடியேஷன். Convection. Activity 5. Take some water in a vessel and heat it on a stove. Touch the surface of the water, it will be cold. Touch it after some time, it will be hot now. How did the heat which was supplied at the bottom reach the top? When water in the vessel is heated, water molecules at the bottom receive heat energy and move upward. Then the molecules at the top comes down and get heated. This kind of heat transfer is known as convection. This is how air in the atmosphere is also heated. Thus, the form of heat transfer from places of high temperature to places of low temperature by the actual movement of molecules is called convection. Convection takes place in liquids and gases. Convection in daily life. Formation of land breeze and sea breeze is due to convection of air. Wind blows from one region to another region by convection. In hot air balloons, heat is transferred by convection and so the balloon raises. In refrigerators, cool air moves downward and replaces the hot air because of convection. கன்வெக்ஷனா வெப்ப சலனம். இந்த ஆக்டிவிட்டி 5ல ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே ஒரு அடுப்பு மேலே வச்சு ஹீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மேலே இருக்க அந்த தண்ணியை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சூடானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த தண்ணியை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்கும். கீழே வச்சிருக்க அந்த நெருப்பு எப்படி அந்த மேலே இருக்க
அந்த தண்ணிக்கு அடைஞ்சுது அப்படின்றது இப்போ எப்படின்றத பார்ப்போம். பாத்திரத்தில் உள்ள நீரை நம்ம சூடுபடுத்தும் போது அந்த பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை பெற்று மேல் நோக்கி பரவுது. இந்த மேற்பகுதியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் என்ன ஆச்சுன்னா கீழே நகர்ந்து வெப்பமடைகின்றன. இந்த விதமாக இந்த வெப்ப கடத்தலுக்கு வெப்பச்சலனம் என்று பெயர். வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களும் இம்முறையின் மூலமாக தான் வெப்பமடைகின்றன. ஒரு பொருளை நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகள் இயக்கத்தினால் வெப்பம் கடத்தப்படும் முறைக்கு தான் இந்த வெப்பச்சலனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம அந்த அன்றாட வாழ்க்கையில் வெப்பச்சலனம் எப்படி நடைபெறுதுன்னு பார்ப்போம். நிலக்காற்று மற்றும் கடல் காற்று ஆகிய நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கு வெப்பச்சலனமே ஆகும். லேண்ட் பிரீஸ், சீ பிரீஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே அது. அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெப்பச்சலனம் மூலமாகவே காற்றானது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம் பெயர்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்பக்காற்று பலூன்களை அந்த ஹாட் ஏர் பலூன் சொல்லுவாங்க. வெப்பச்சலனம் மூலமாக தான் வெப்ப கடத்துவதில் அந்த பலூன் மேலே பறக்குது. அடுத்தது குளிர்சாதன பெட்டியில் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸில் குளிர்ந்த காற்று கீழ் நோக்கி இடம்பெயர்ந்து சூடான காற்று அந்த வெப்பச்சலனம் மூலமாக இடற்பெயர்ச்சி செய்கிறது. Radiation is the third form of heat transfer. By convection, heat is transferred through solids. By convection, heat is transferred through liquids and gases. But by radiation, heat can be transferred through empty space, even through vacuum. Heat energy from the sun reaches the earth by this form of heat transfer. Radiation is defined as the way of heat transfer from one place to another in the form of electromagnetic waves. Radiation in daily life. Heat energy from the sun reaches the earth by radiation. While standing near fire, we feel the heat which is transferred as radiation. Black surfaces absorb heat radiation so that the bottom of the cooking vessels are painted black. White color reflects heat radiation. That's why we are advised to wear white cloth during summer. அடுத்தது ரேடியேஷன், வெப்ப கதிர்வீச்சு. இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு என்பது வெப்ப ஆற்றல் பரவும் மூன்றாவது விதம் ஆகும். இது திடப்பொருளில் வெப்ப கடத்தல் மூலமாகவும் திரவம் மற்றும் வாயுக்குள்ள வெப்பச்சலனம் மூலமாகவும் இந்த வெப்ப ஆற்றல் பரவுகிறது. ஆனால் வெற்றிடத்தில் கூட இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமாக நம்ம வெப்ப ஆற்றல் பரவுகிறது. அதாவது வேக்யூம் சொல்லுவோம், அந்த இடத்துல கூட இந்த ரேடியேஷன் பாஸ் ஆகும். சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் இந்த வெப்ப ஆற்றல் இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமாகவே பரவுகிறது. இந்த வெப்ப ஆற்றலானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இந்த மின்காந்த அலைகளாக பரவும் முறை வெப்ப கதிர்வீச்சு என்று சொல்றாங்க. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வையில இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். சூரியன் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெப்ப ஆற்றல் இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமா அந்த ரேடியேஷன் மூலமா தான் பூமியை அடைகிறது. அதே மாதிரி நம்ம நெருப்புக்கு அருகில் இருக்கிறப்ப அந்த ரேடியேஷன் மூலமா தான் அந்த ஹீட்டை நம்ம உணர்றோம். அதே மாதிரி அந்த கருப்பு மேற்பரப்புடைய பொருட்கள் வெப்ப கதிர்வீச்சுகளை ஏற்கும் தன்மையுடையதாக உள்ளன. எனவே தான் அந்த சமையல் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் கருப்பு நிற வண்ணம் பூசுறாங்க. ஏன்னா சீக்கிரமா ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணும். வெண்மை நிறமானது வெப்ப கதிர்வீச்சினை எதிரொலிக்கிறது. எனவே தான் கோடை காலங்களில் வெண்மை நிற ஆடைகளை நம்ம உடுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். Calorimetry. We studied about the effects of heat energy. When heat energy is applied to substances, physical changes takes place in them. Solid form of water ice is changed to liquid form, and liquid form of water is changed to gaseous form. These are all the physical changes due to heat energy. Similarly, heat energy produces chemical changes also. To know more about the physical and chemical changes that take place in substances, we need to measure the amount of heat involved. The technique used to measure the amount of heat involved in a physical or a chemical process is known as calorimetry. Calorimetry, வெப்ப அளவியல். ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப அதில் ஃபிசிக்கலாக பல சேஞ்சஸ் நடைபெறும். இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டிக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அது தண்ணியாக மாறும். மேலும் அந்த தண்ணியை இன்னும் ஹீட் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும், வேப்பரைசேஷனாக உங்களுக்கு மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி வெப்ப ஆற்றல் வேதியியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு பொருளில் ஏற்படும் அந்த இயற்பியல் அப்புறம் வேதியியல் மாற்றங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்பொருளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலை நம்ம அளவிடணும். அந்த வெப்ப ஆற்றலை அளவிடக்கூடிய அந்த கருவியை தான் நம்ம வெப்ப அளவியல்னு நம்ம சொல்கிறோம். Temperature.
Temperature is a physical quantity which expresses whether an object is hot or cold. It is measured with the help of thermometer. There are 3 scales to measure the temperature. They are Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale. Among these 3 scales, Kelvin scale is the most commonly used one. You will study about this elaborately in Standard 9. நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர், வெப்பநிலை. ஒரு பொருள் சூடாக உள்ளதா இல்லை குளிர்ச்சியாக உள்ளதா என்பதை அறிய இயற்பியல் அளவு வெப்பநிலை ஆகும். இந்த வெப்பநிலைமானியை கொண்டு அளவிடப்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலையை அளவிட 3 விதமாக நம்ம அளவுகோலை பயன்படுத்துகிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்சியஸ் ஸ்கேல் அளவுகோல், அடுத்தது ஃபேரன்ஹீட் அளவுகோல், அடுத்தது கெல்வின் அளவுகோல். மேற்கண்ட அளவுகோல்களுள் கெல்வின் அளவுகோலை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பற்றி நீங்கள் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்டில் நன்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். Unit of heat. We know that heat is a form of energy. The unit of energy in SI system is joule. So, heat is also measured in joule. It is expressed by the symbol J. The most commonly used unit of heat is calorie. 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. The relation between calorie and joule is given as 1 calorie is equal to 4.186 joule. Next, unit of heat. வெப்பத்தின் அலகு. வெப்பம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல். இதை SI யூனிட்டில் நம்ம ஜூல்னு சொல்லுவோம். இந்த வெப்பத்தை ஜூல் என்னும் அலகில் குறிப்பிடலாம். இது J என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வெப்பத்தை அளவிட பொதுவாக பயன்படுத்தும் அலகு வந்து கலோரி ஆகும். 1 கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு உயர்த்த தேவைப்படும் அந்த வெப்ப ஆற்றலின் அளவு 1 கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது. கலோரி மற்றும் ஜூல் ஆகிய அலகுகளுக்கிடையேயான தொடர்பு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. 1 calorie is equal to 4.186 joule. So far in this lesson we have studied about effects of heat, transfer of heat, calorimetry, temperature and unit of heat. Thank you children.